दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाजिर हाँ ते अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा बुड़ैल जेल ब्रेक केस दी। इस दे नाल ही दिल्ली दे लिबर्टी अते सत्यम सिनेमा घरां दे विच होए बंब धमाकियां दी 2004 ते साल 2005 दे विच होईयां इन्हां वारदातां ते इन्हां घटनावां ਨੂੰ मैं इस वास्ते थोड़े सामने लैके आ रहा है क्योंकि आप एक जिहड़ी लड़ी शुरू की सी बेअंत सिंह असैसीनेशन केस नाल जुड़ी हुई बीते दो वीडियोज़ दे विच उसदा जिक्र होया सी ते इह घटनावां दा मैं जिक्र जरूर कीता सी बुड़ैल जेल ब्रेक अते दिल्ली सिनेमा ब्लास्ट दा, लेकिन इन्हां उत्ते ज़्यादा आपां तवज्जो नहीं दे पाए सी। लेकिन काफ़ी अहम घटनावां अपने आप दे विच सन क्योंकि बुड़ैल जेल ब्रेक एक बहुत ही सनसनीखेज जेल दे विचों एक सुरंग खोद के भज्जण दा एक बहुत वड्डा मामला सी जिस विच कि 4 लोग जिहड़े सन जिन्हां विचों 3 बब्बर खालसा दे जगतार सिंह हवारा, जगतार तारा ते परमजीत प्योरा शामिल सन। इन्हां दे नाल एक इन्हां दा होर साथी सी देवी सिंह दस्सिया जांदा जो कि बैरक इन्हां दे नाल शेयर करदा सी। वैसे उसका बब्बर खालसा ते जिहड़ी वक्खवादी गतिविधियां सी उहदा नाल कोई ताल्लुक नहीं सी, लेकिन क्योंकि बैरक इकट्ठे शेयर करते सी इस वास्ते उस पूरी साजिश का वह भी हिस्सा सी। ते जदों मौका मिलिया इन्हां नूं भज्जण दा ते बुड़ैल जेल दे विच तकरीबन 109-110 फुट की सुरंग बना के ये लोग निकलण विच कामयाब होए। इस तो पहला कि वेरवा मैं साझा करा मैं तुहानूं दसदा भी 1995 दिसंबर 1995 की तारीख 22 दिसंबर से जदों कि पंजाब पुलिस ने जगतार सिंह हवारा ते बलवंत सिंह राजवाणा नूं जलंधर तो गिरफ्तार किया सी। मैं उस पूरे ऑपरेशन का जिक्र किया है। CIA लुधियाना ते CIA पटियाला दी टीमां ने ये दोवें गिरफ्तारियां कीतियां। उस तो बाद अलग अलग ये दोवां नूं लिजाया गया। तकरीबन 10-15 दिन इन्हां नूं पंजाब पुलिस ने अपनी कस्टडी विच रखिया। इन्हां उत्ते अलग अलग केस सी, कई हथियारां दी रिकवरियां सी जो कि इन्हां तो करवाईयां गईयां। उस तो बाद इन्हां दी जिहड़ी कस्टडी सी सपुर्दगी मतलब ਉਹ दिल्ली पुलिस ते CBI ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਸੌਂਪਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ CBI ਨੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 14 ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। लेकिन जेल दे विच जदों सारे लोग रह रहे सन उस वक्त जगतार सिंह हवारा जिहड़ा सी उसने जेल तोड़ के या जेल तो फरार होने का एक प्लान बना रखा सी। चंडीगढ़ की मॉडल जेल बुड़ैल जेल जिसनूं कहा जाता है उसके कुछ मुलाजम ते अफसरां दी हल्की फुल्की मिली भुगत जगतार सिंह हवारा होना दे नाल सी। हवारा प्योरा ते तारा जिहड़े सी बब्बर खालसा दे इस जेल दे विच सी, हालांकि बलवंत सिंह राजवाना भी उन्हां दे नाल ही सी। नेड़े नेड़े इन्हां नूं बैरकां अलॉट कीतियां गईयां सन, लेकिन बलवंत सिंह राजवाना होना वालों कभी भी जेल तो भज्जण या जेल नूं तोड़ के उतों फरार होने का कभी भी प्लान नहीं सी। इस दौरान बिक्रमजीत सिंह बिल्ला जिसनूं बिल्ला खमाणो या बब्बर कहा जाता सी उसनूं इस प्लान का पता लगता है जिस दे तहत कि RDX जिहड़ा सी वो चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल दे विच जून के महीने दे विच जून 2002 दे विच मंगा लिया गया सी। इस RDX के जरिए उसनूं असैंबल करके एपरेटस बना के जेल दीयां दीवारां जिहड़ियां सन उन्होंने तोड़िया जाना सी, जिस तो बाद कि बाहर जीप दे विच आए कुछ होर जिहड़े हथियारबंद खाड़कुआं वल्लों लगातार फायरिंग की जानी सी, जिस तो बाद कि जेल एस्केप का एक बहुत लंबा चौड़ा जिहड़ा प्लान सी उसनूं बनाया गया सी। सो ये जिहड़ी खबर सी इसकी जिहड़ी मुखबरी है वो पंजाब पुलिस तक हो गई। ये चीज़ खुद गुरमीत सिंह पिंकी इंस्पैक्टर CIA ने दसी कि उसनूं ये मुखबरी जिहड़ी सी या उसनूं जिहड़ी सूचना प्राप्त हुई सी वो बिक्रम सिंह बिल्ला दे जरिए हुई सी। इसी गल लैके बाद काफ़ी लंबा चौड़ा झमेला भी होया क्योंकि जो गुरमीत सिंह पिंकी ने बहुत सीनियर जिहड़े पत्रकार हैगे ने कमर संधू साहब उन्होंने नाल जदों गलबात दे विच कई खुलासे करते सी उस विच इस खुलासे का भी जिक्र आया, जिस तो बाद कि बलवंत सिंह राजवाना होना वालों एक जिहड़ी मुलाकात नाभा जेल दे विच जदों कीती जांदी है उस दौरान कमर संधू नाल ते हमला करता जाता है। एक लंबी चौड़ी कहानी थोड़ा जिहा उसनूं टचअप करांगा, लेकिन इस तो पहला उसी गल ते वापस आ जाए जिथे बिक्रमजीत सिंह बिल्ला जिहड़ा सी उस दे वल्लों ये जिहड़ी जानकारी सी ये बाहर करती गई सी। ये जानकारी इंस्पैक्टर गुरमीत सिंह पिंकी नूं मिलदी है, वो जाके पंजाब के DGP नूं जानकारी दिंदा है। पंजाब के जिहड़े DGP हुंदे ने उस वक्त रोपड़ के जिहड़े तत्काली SSP सन रणबीर खट्टड़ा उन्हां नूं सददे ने, जिस तो बाद कि रोपड़ पुलिस जाके उस पिंड दे विच दबिश करदी है जिथे कि यह हथियार यह जखीरा पिया हुंदा हथियारां दा, जिथों कि सारे हथियार रिकवर कर ले जांदे ने। इस दे नाल ही जिहड़ा पंजाब पुलिस के जिहड़े इंटैलीजेंस सूत्र हुंदे ने DGP वल्लों चंडीगढ़ के प्रशासन नूं जानकारी देती जाती है। चंडीगढ़ पुलिस जदों जाके बुड़ैल जेल की तलाशी लैंदी है उत्थों RDX मिलता है, कई किलो RDX बरामद हो जाता है। ये बिल्कुल निशानदेही उही हुंदी है जिथे कि यह सूचना मिली हुंदी है भी इत्थे RDX छुपो के रखा गया जेल दे विच, यानी कि बुड़ैल जेल दे विच RDX पहुंच चुका हुंदा है। लेकिन मामले दे विच अपनी फजीहत नूं बचाउण लई चंडीगढ़ पुलिस ते जेल दी अथॉरिटीज़ इसनूं एक वखरा रूप दे दिंदे ने। मैं पहले वीडियो विच भी जिक्र किया, इसनूं फिर दस्सिया जांदा भी कोई बंदा कोई शख्स जिहड़ा सी एक मकैनिक शायद दस्सिया जांदा है 36 या 37 सैक्टर वाले पासे दा, उसने इस इन्हां RDX के लड्डूआं नूं जेल दे विच लिजाण दी कोशिश की ते गेट ते उसनूं फड़ लिया जांदा है। अल्टीमेटली केस ये बनाया गया जदों कि RDX जेल दे अंदर पहुंच चुका सीगा।
ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜੂਨ 2002 ਦੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੌਮਤਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7 ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦਾ ਉੱਤਰਾਂਚਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਰਮ ਰੁਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾਰਾ, ਤਾਰਾ ਤੇ ਪਿਓਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜੋ ਕਿ 21 ਇੰਚ ਬਾਈ 21 ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਰਕ 7 ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 90 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਥੱਲਿਓਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤਾਰਾ, ਪਿਓਰਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਸ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਏ। ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਡਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪਿਓਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਪਕੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਨ, ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸੈਂਕੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸੀ
ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਠਕ ਠਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਰੌਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਕੁਝ ਸੰਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪੱਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਸੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਖਾਨੇ ਨੁਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2004 ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਤਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫੀਟ ਸਨ ਉਹ ਬਚਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ 21 ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2004 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਨਫੈਕਟ 21 ਤੇ, ਲੇਕਿਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 21 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌੜਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 4-5 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਿਉਰਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਉਸ ਵਕਤ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਟਰਮੀਨਲ ਐਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹਵਾਰਾ, ਤਾਰਾ ਤੇ ਪਿਉਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਚ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਬਾਹਰਲੀ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ 4 ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਚੁੰਨੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਪਿਉਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਥਾਈਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਜਨਵਰੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਟੀਮਾਂ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, CIA ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਆਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ, ਪਿਓਰਾ, ਤਾਰਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਪਿਓਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਪਿਓਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਪਿਓਰਾ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾਂਗਲੀਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2005 ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਸਤਿਅਮ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਦਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹ ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਮੁਰਿੰਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਸੀ ਸਫੇਦ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸੈਸਨਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਪਾਣਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਮੁਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਈ 2005 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ 22 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੈਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਓਵਰਬੋਰਡ ਰਹਿਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲਿੰਗ ਜਰਮਨੀ ਤੇ USA ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਨੀ ਸਹੋਤਾ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਪਾਲ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਹਨੀ ਸਹੋਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗਨਨਾਥ ਯਾਦਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਲੀ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਯਾਦਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੇ RDX ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 22 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 2 ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਬ ਲਗਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 73 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਟਣਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
लेकिन सब तो अच्छी गल ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕੋਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਬ ਦੇ ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ, ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦੇ ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਬਡਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 22 ਮਈ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਜੂਨ 2005 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੂਰੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਐਕਟਿਵ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ 3 ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 3 ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 22 ਮਈ ਦੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਬਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਮਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਨੀ ਸਹੋਤਾ ਉਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ USA ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨੋ ਕੰਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ US ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਨਨਾਥ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਯਾਦਵ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਸਿਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਡਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰੋ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ Audi 1 ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ RDX ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 8 ਜੂਨ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬੋਟਾਜ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਸਤਿਅਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਰਾਜਾ ਸੀ।
ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਡਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਵਿਨ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਸਨ, ਟੀਮ 1 ਤੇ ਟੀਮ 2, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੜੇ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਕਾਰਨ ਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਡਲ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਰਮਲ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਰੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਵਾਰੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ, ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਵਿਰਕ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਦਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿਨ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੈਚ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 22 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਸੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਗਲ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ, ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਖਾੜਕੂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾੜਕੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਸੀ। 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ, ਉਮਰ ਕੈਦ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰਾ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਸਬੀਰ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀ। ਪਿਓਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੱਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਕਿੱਡੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੀ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਅ ਡਿਫਾਲਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਦੀ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਐਸਕੇਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ 23 ਲੋਕ ਮੇਨ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ, ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ VM ਗਿੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ PS ਰਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਦਲਬੀਰ ਸੰਧੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। तमाम ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਵਿਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਰੰਗ ਖੋਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਟੀਕੂਲਸਲੀ ਪਲੈਨਡ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 23 ਟੋਟਲ ਐਕਿਊਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤਾਂ ਭਗੌੜੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਪਾਈ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 14 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਵਾਰਾ, ਤਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸਨ, ਉਸ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ